본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이시연입니다. 어제는 시장이 활짝 웃었습니다. 정말 오랜만에 상승 마감에 성공했는데 코스피 시장이 3거래일 만에 1% 가까이 반등에 성공했고 기관의 순매수세가 시장의 상승을 견인했습니다. 코스닥 시장에는 외국인과 기관의 동반 순매수세가 들어오면서 전일 2.5% 넘게 급등 마무리 지었는데요. 오늘도 이런 상승세가 좀 이어졌으면 하는 바람입니다. 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수 일제히 상승 마감에 성공했습니다. 다우가 0.6% 상승, S&P 500 지수는 0.85%, 그리고 기술주 중심의 나스닥 지수가 1.5% 넘게 급등 마무리가 됐는데 경기 민감주의 환매수세가 들어오고 또 코로나19 백신 접종이 더 확대될 것이라는 기대감 때문에 이렇게 투자 심리가 살아나고 있는 것으로 보입니다. 또 이런 투자 심리의 활황 덕분에 국제 유가까지 5% 넘는 급등세로 마무리를 지었는데 오늘 이런 기분 좋은 이슈들이 우리 시장에도 한껏 힘을 밀어주는 그런 영향을 펼쳤으면 좋겠습니다. 자, 오늘을 본격적으로 출발하기 전에 미국 현지에서 직접 트레이딩하고 계시는 월가 트레이더 버니 씨와 함께하는 미국 주식 시간으로 시작해 보도록 하겠습니다. 정말 이 컴퓨터, 구글링으로도 찾을 수 없는 그런 정보들을 저희가 이 버니 씨와 직접 연결해서 생생하게 정말 미국에서만 들을 수 있는 그런 이야기들을 담아봤는데요. 잠깐 소개 영상 만나보고 가시죠. 네, 보고 돌아왔습니다. 월가 트레이더 버니 씨와 지금 함께 하고 계신데요. 오늘 첫 번째로 어떤 종목인지 알아보기 전에 미국의 현지 시황에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자, 지금 치솟은 인플레이션 압박 그리고 여러 가지 테이퍼링 압박이 좀 들어오고 있습니다. 앞으로 유동성을 축소하게 된다면 시장에 당연히 좀 흔들리지 않을까 그런 예상되고 있는데 이 테이퍼링 언급에 대해서 또 인플레이션 어떤 영향 받고 있는지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 어떻게 생각하십니까? Well, the Fed governors are always talking on a more hawkish plane. That's part of what they've done their whole lives. It's standard operating procedure for them. I think it's really hard this year to be able to compare whether we have or have not inflation for a couple of reasons. Not only had we had a bad year-over-year comparison because our growth was so weak last year and we had liquidated so many different inventories, whether we liquidated and we had to euthanize hogs or whether we liquidated used cars. And then on top of that, companies didn't continue to produce as much because they didn't really know. And we're on just-in-time inventory, so they never have too much inventory. Take that and couple that with the fact that to help alleviate the pandemic, we've been paying people on extra unemployment claims to be able to soften the blow. Well, they get unemployment insurance and now they get this extra money. They almost have more money than they would have if they worked their job. So a lot of people haven't been going back to their jobs. That's starting to change now as things are rolling off. So I think when we compare last year to this year, and people do say it's transitory, I just think we don't know. I think we have to wait and see. But next year, we're going to have a much higher base to compare year over year with. And I actually think that from the third quarter of 2022 on, inflation will not be a problem.
네, 인플레이션도 그렇고 이 테이퍼링도 점진적으로 이루어질 것이기 때문에 너무 급하게 대응을 하기보다는 조금 저희도 천천히 시장을 바라보는 게 좋겠습니다. 자, 오늘 준비된 종목, 지난주에 저희가 반려동물 기업인 유통기업인 추이 알아봤는데 오늘 준비된 종목도 반려동물 관련 종목이라고 합니다. 아이덱스라고 하는데 어떤 기업일까요? IDEX is a maker of diagnostic software equipment, diagnostic equipment and software for the veterinary industry. If we look at the total amount of money spent in the pet care industry, that comes out to about 95 billion a year. Well, 36, 38 billion of that is in pet food and pet treats. The next largest component of that is 29 billion, and that's in veterinary care. IDEX is the leader in the space of diagnostic equipment for the veterinary clinic or practitioner. IDEX is special because not only are they the leader in that, but they've been doing this for a long time. So it's something that we really want to think about with respect to that. When you think about what this does for a veterinarian, it increases their medical care for their animals, their patients. It makes them more efficient and it increases their profitability because right now, diagnostic services are probably about 18% of a veterinarian's practice, and that percentage is increasing. So the longer we can, or the more we can increase that share of their practice, the more money they'll make, the more efficient they'll be, and the more money IDEX will make because they sell them this diagnostic equipment. 네, 반려동물 진단 검사 기업이라고 하는데 지금은 독보적으로 세계 1위 자리를 차지를 하고 있다고 합니다. 자, 지금 아이덱스가 하고 있는 영위하고 있는 사업 중에 꼭 눈여겨봐야 할 점이 있다면 어떤 게 있을까요? This company's been around since 1983. They do three different things. They do water analysis where they test for E. coli, they test for chlorine, they make sure that the drinking water is safe. They also have livestock diagnostics where they provide diagnostic equipment for cattle, cows, horses. But the big sector they have is small animal companion care, small companion animal care division, and that is 90% of their revenues. So they've been growing at a 17% rate for 38 years. It's a truly, truly well-managed, great company that's the leader in their field. 네, 38년 동안 연평균 17%나 성장을 이뤄놨다. 정말 대단한 기업이라는 생각이 드는데 이렇게 성장할 수 있었던 요인은 무엇이며 앞으로도 얼마나 큰 성장성을 가지고 있는지도 여쭤보고 싶습니다. IDEX's goal is to provide the best care that the veterinarians can receive when performing the work they do on their animals. And they have set the standard. If we think about the total global research and development expenses that have gone in to diagnostic care and treatment of small animals, small companion animals, 80% of that global research and development costs have been generated by IDEX. They are far and ahead of everybody else. So when we think about that, that makes their competition pretty much non-existent. They are just the best in terms of providing diagnostic equipment. And this equipment's expensive. So the veterinarians have to pay for it, and it's great revenue for IDEX.
네, 뭐 전 세계 반려동물 시장이 계속해서 커지고 있는 데다가 이렇게 또 비싼 의료기기까지 사용을 해야 한다면 당연히 아이덱스의 성장성은 날로 커질 수밖에 없을 것 같습니다. 자, 이렇게 저희가 아이덱스가 큰 성장성을 갖고 있는 기업이라는 걸 확인해 봤으니까 차트로 좀 더 자세하게 분석을 도와주시죠. This is a chart of IDEX over the past 5 years. This is a chart of IDEX over the past 3 years. So we can see the performance of IDEX. We could see how it fell a little bit during the COVID breakout that we had February to March of 2020, and we can see what it's done since then. This is a chart of IDEX since 2000. That's a compelling chart. Now, if it was logarithmic or percentage-based, it wouldn't have such an increasing slope because it starts out with such a low base, but this stock has done tremendously well. If we think about where earnings per share is growing, we can see how the growth in earnings per share off of this chart has been so positive, and it's going to continue on. Right now, IDEX has revenues of about 2.8 billion. In 2023, they expect revenues of 3.8 billion. Right now, they anticipate IDEX will earn about 678 million in 2021, and that number will go up to about 878 million in 2023. So still tremendous growth within this space. 네, 여전히 엄청난 성장세를 기록하고 있다. 차트로도 우상향 곡선을 계속 그려가는 그런 종목이고 지금 미국 기업들, 상장한 기업들 중에 이렇게 우상향 곡선을 그리는 기업들이 굉장히 많습니다. 자, 그렇다면 미국 내에서는 아이덱스가 충분히 성장을 확보를 해놨는데 글로벌 시장에서의 독보적인 위치 가져갈 수 있을까요? IDEX currently operates in 175 countries. 68% of their revenues come from the Americas, whether it's up from Canada all the way down to Chile and Argentina. 21% of their revenues come from Europe, and 11% of their revenues come from Asia and the Pacific. So given the fact that they're only 21% of their revenues in Europe and 11% of their revenues in Asia and the Pacific, but yet they're still in 175 countries, there's still tremendous room for international growth. 네, 정말 미국뿐만이 아니라 글로벌 현지 각국에서 아이덱스와 함께 협력하는 그런 모습이 나타나고 있다고 하니까 앞으로도 그런 수익성을 좀 기대해 보도록 하겠고요. 그렇다면 이 반려동물 헬스케어 시장에서 본, 그 시각에서 본 아이덱스의 수익성 어떻게 생각하고 계십니까? IDEX has just introduced ProCyte One. It is a hematology point of care system. So it does blood analysis work. Veterinarians use it. It'll be on site for them so they can test and analyze the blood right away. It is state of the art. Nothing is like this anywhere in the industry. IDEX believes they'll sell about 100,000 of these units, and these units are 5 figures. So they're not cheap. On top of that, just in June of this year, IDEX purchased a company called EasyVet. EasyVet is cloud software. So they are a practice information management system. So it allows veterinarians to basically load all their data into the cloud and be able to access that data. It's the leader in the field. IDEX just purchased it. So I believe that IDEX is going to use this to increase their revenues across the board because they're going to provide more information to veterinarians, and they're going to be able to collect that information from veterinarians.
네, 해당 업계 어느 기업에서도 지금 아이덱스 같은 진단기기를 쓰는 업체가 없고, 또 중요한 건 최근에 이지벳이라는 클라우드 서비스 업체, 클라우드 의료 서비스 업체를 좀 M&A를 했기 때문에 앞으로 또 우리가 좀 전망하고 있는 그런 소프트웨어 쪽으로도 성장성이 유망하다라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 아이덱스의 투자 포인트 다시 한번 짚어주시죠. So if we think about what IDEX is, IDEX could be a pet wellness company. IDEX could be a medical stock company. Either way, IDEX is outperforming both of those industries. IDEX is also significantly outperforming the market as a whole. If we look at this chart goes back for the last 4 years, and this chart compares IDEX to the NASDAQ 100. So we can see as this sloping line goes up, IDEX is continuing to outperform the NASDAQ 100. One other thing that's really significant, if we think about, go back from 2016 on, the last 5 years, Amazon, great company, stocks up 390%. Netflix, great company, stocks up 350%. IDEX, really, really, really great company. IDEX is up 820% in the last 5 years. It's a growth company in a growth sector, and it is a market leader, and it doesn't have competition. 네, 동물 의료기기 업체 아이덱스에 대한 투자 포인트까지 짚어봤습니다. 이제 제가 버니 씨와도 이야기를 해봤지만 버니 씨도 큰 레브라도 리트리버를 키우고 계시고 저도 이 동물 두 마리를 함께 저희 강아지 두 마리를 함께 살고 있는데 두 마리와 그래서인지 조금 더 눈이 가는 그런 종목이지 않을까 싶습니다. 아이덱스에 대한 투자 다시 한번 정리 짚어주시죠. I would love to buy companies that beat their competition, that have their revenues growing and their income growing faster than their revenues. In the last 2 years, in 2019 to 2020, net income rose 25% while revenues rose 12%. So net income is growing faster than revenues. They're coming out still with new products. They're the leader in the field. And they're outperforming the market. It's a great stock. 네, 여기까지 아이덱스에 대해서 짚어봤습니다. 나스닥 티커 코드는 IDXX고요. 앞으로도 아이덱스뿐만이 아니라 조금 더 성장성이 높은 기업들 소개해드리도록 할 테니까 많은 기대 부탁드리겠고요. 또 다시 보기 원하신다면 서울경제TV 유튜브 채널 눌러 오셔도 이 버니 씨와 함께하는 미국 주식 이야기들 만나보실 수가 있습니다. 또 버니 씨께 궁금한 점 있으시다면 댓글로 언제든지 궁금한 점 문의 주시기 바랄게요. 네, 여기까지 하도록 하겠습니다. 이어지는 시간 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬리서치 김민수 대표와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 어제 시장이 크게 올라줬습니다. 코스피 코스닥 상승 마감 성공했고 코스닥이 특히 저번 주에 낙폭을 좀 만회하는 모습을 보여줬습니다. 이번 주에 굉장히 중요한 이슈가 있는데 잭슨 홀 미팅이라든지 여러 가지 경제 지표도 앞두고 있죠. 이런 부분에 대해서 어떻게 대응하면 좋을지 설명 부탁드리겠습니다. 네, 일단 오늘 같은 경우 이제 또 8월 소비자 신뢰지수가 한국에서 발표가 될 예정이고요. 물론 이제 또 소비자 관련된 그 지표들 생각보다 좀 이렇게 완전하게 나오진 않고 있는데 변화 체크해야 될 것 같고요. 그밖에 오늘 일진 하이솔루스라고 하는 회사가 공모주 청약에 들어갑니다. 특히 수소 탱크 관련된 쪽에서 강자죠. 그러다 보니까 경쟁률도 높을 걸로 보여지고 있는데 아마 관심 있으신 분들은 해보시는 것도 좋을 걸로 보여지고 있고요. 그와 함께 또 내일 25일 수요일 날 같은 경우는 미국의 7월 내구재줌 관련된 흐름들 발표될 걸로 보여지고 있는데 그래도 중요한 경제 지표 중에 하나로 해석을 하고 있고요. 8월 26일 목요일 날은 한국은행의 금통위 결정이 있습니다. 거의 금리 인상을 한 차례 0.25% 포인트 할 걸로 보이다 보니까
그 가능성들과 또 환율 변화 체크해야 될 것 같고요. 또 이날 NC소프트 블레이드 앤 소울 2가 출시가 되는데 어제 나왔던 얘기 또 정부에서 게임 셧다운제를 폐지하고 또 새로운 게임 나오고 그러면은 오늘 또 게임주에 대한 기대감은 조금 더 높아지지 않을까로 바라볼 수 있는 상황들이고요. 8월 27일 날 금요일 날 같은 경우는 삼성의 폴더블 폰이 이제 정식으로 출시됩니다. 그래서 지금 최근에 예약 판매가 상당히 좋았다고 얘기하고 있는데 이 부분에 따라서 또 이제 판매가 계속 잘 되는지도 지켜봐야 될 것 같고요. 또 이날은 미국의 잭슨홀 미팅이 이어질 걸로 보여지고 있는데 얘기는 많아도 아마 또 별 얘기가 안 나올 수도 있는 상황들이다 보니까 또 이번에는 테이퍼링 관련된 얘기 안 꺼낼 수도 있다라고 얘기를 하다 보니까 이 부분도 체크해야 될 것 같고요. 그 밖에 미국의 개인소득 소비 지출 그리고 또 PC 물가 지수가 발표가 될 예정인데 이 PC 물가 지수는 또 중요한 부분들이죠. 특히 또 연준이 계속 지켜보고 있는 물가 수준이라는 점에서 좀 더 확인할 필요가 있을 걸로 보여지고 있습니다. 네, 경제 지표 일정에 따른 대응 방법들 세워드렸습니다. 다음 작전 키워드 바로 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드 LG화학 충격, 2차 전지주로 확대라는 주제입니다. 전일 LG화학이 GM의 1조 원대 추가 리콜 소식에 급락했습니다. 11% 하락하면서 79만 8천 원까지 주가가 내려앉았는데 100만 원 돌파를 하느냐 마느냐에 놓인 상황에서 이렇게 리콜 소식에 급락이 나온 거라 LG화학뿐만이 아니라 다른 부계적인 이런 2차 전지 관련 종목들도 피해를 보는 것이 아닐까 하는 우려의 목소리가 높아지고 있습니다. 이 부분 자세하게 분석 부탁드릴게요. 네, 일단 어제 LG화학 관련된 쪽에 부정적인 얘기가 나왔었죠. 특히 이제 GM이 리콜을 진행을 하는데 북미 지역에 판매됐던 쉐보레 볼트를 7만 3천 대 그 전에도 한번 리콜을 했었고 그러다 보니까 비용이 발생합니다. 지금 현재 10억 달러 가까이 비용을 발생했는데 GM 회장이 화났죠. 어떤 렌즈화학에 충분히 보상을 요구할 것이다라고 하다 보니까 특히 이쪽에서는 LG에너지 솔루션이 NCM 계열의 파우치형 배터리를 공급하다 보니까 이어진 화제였고 그래서 이제 이 부분에 대해서는 정확하게 이제 배터리 업체 쪽이 화재가 나게 되면 일단 우리가 모두 다 어떤 뒤집어 써야 되는 그런 이유도 그런 상황이 될 수 있는데 그래서 이제 중요한 거는 화재 발생 요인에 대해서 이것저것 또 따져보겠지만은 이제 중요한 거는 LG 화학뿐만 아니라 LG 전자도 연결이 되죠. LG 화학이 또 만든 셀을 또 모듈화 시키는 게 LG 전자다 보니까 그래서 어제 같이 동반적인 하락도 보였었는데 근데 지금 중요한 부분들은 LG 화학 같은 경우 상대적으로 충당금이죠. 발생할 수 있는 위험에 대한 충당금을 생각보다 그렇게 많이 쌓아놓은 상황들은 아닙니다. 그러다 보니까 이 부분이 오히려 어떤 대규모 이런 실적에 대한 변화가 어떤 지금 어떤 지급해야 될 비용으로 다가온다고 하게 되면 오히려 실적에 대한 부담감이 커질 수도 있다라는 쪽은 염두를 해야 될 것 같고요. 그런 쪽으로 봤었을 때 전반적으로 이제 이 부분이 LG화학이 또 겪어야 될 문제라고 보여지고 있는데 2차 전지 전반적으로는 또 확대가 되지는 않을 걸로 보여집니다. 어제 종목들의 동향도 같이 이어졌던 흐름으로 봐서는 여전히 2차 전지 쪽은 시장에 계속 주요한 변화로 꼽아보면서 소재 관련된 쪽, 부품 관련된 쪽의 확장세는 계속 이어질 쪽에 무게를 두면서 대응하셨으면 좋겠습니다. 네, 2차 전지에 대한 그런 영향은 제한적일 것이다라고 말씀드렸기 때문에 앞으로 관련해서 실적이 유망한 그런 실적 종목들 앞으로도 지켜보시기 바라겠습니다. 자, 전일 뉴욕 3대 지수가 일제히 상승 마감에 성공했고 S&P 500 지수도 잠깐 최고치를 터치했습니다. 이 나스닥이 특히 이 기술주 중심의 나스닥이 크게 올랐는데 반도체 부문에서 반등세가 나왔다고 합니다. 오늘 우리 시장 대응 작전 어떻게 세워볼까요? 네, 오늘 국내 시장 분위기 괜찮습니다. 특히 미국에서 나왔던 백신 얘기라든가 그리고 또 어제 반도체 지수 흐름들 상당히 양호했었죠. 그런 동향에 초점을 맞추게 되면 오늘도 국내 시장은 또 강하게 변화가 나올 가능성이 높은데 그런 쪽에서 일단 오늘 같은 경우는 대표적으로 반도체 관련된 업체 또 후공정 업체라든가 관련된 쪽 또 2차 전지 쪽도 계속 관심 있게 봐야 될 부분들이고 말씀드렸던 게임주도 괜찮을 걸로 보여지고 있고요. 그런 상황 속에서 추가적으로 환율 동향과
외국인 동향, 특히 외국인들이 다시 매수할 것인가 라는 부분들을 체크해보면서 실적 대비해서 낙폭이 컸던 종목들 같은 경우는 계속 매매로 이끌어내는 전략들이 유리할 걸로 보여지고 있습니다. 네, 계속해서 개인주 집중해 보자라고 말씀드렸고 오늘은 좀 분위기가 좋을 거라고 예상을 해주시니까 오늘 일장도 힘차게 대응해 보시기 바라겠습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 증권가에 쏟아지는 리포트들, 과연 어떤 리포트가 정말 보석 같은 리포트일지 감별해드리는 시간이죠. IR 분석에 신 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 이번 주 어떤 업종에 대해서 살펴보냐 하면 바로 건설 업종이었습니다. 오늘은 어떤 종목일지 화면으로 바로 만나보시죠. 네, 오늘의 종목 리포트는 현대건설입니다. 현대건설 일회성 쇼크, 기회인가라는 주제인데 시평액 2위인 현대건설 실적이 조금 부진했습니다. 삼성과 GS보다는 그나마 나은 상황인데 과연 이 기회를 삼아서 저가 매수 들어가면 좋을지 자세한 분석 부탁드릴게요. 네, 이번 주는 건설 업종을 살펴보고 있습니다. 코스피 지수의 조정폭 대비 건설업, 건설 경기, 건설 지수 모두 다 코스피 조정보다는 더 깊은 하락과 조정을 좀 보였습니다. 그렇기 때문에 지난 3월부터 한번 건설 업종에 대해서 작전 리포트에서 다뤘었죠. 하지만 상승을 좋게 보았고 다시 한번 조정폭이 나올 만큼 나오지 않았나라는 생각에 8월 마지막 주 건설 업종을 좀 살펴보고 있습니다. 오늘은 현대건설 종목 리포트를 살펴볼 텐데요. 7월 26일자 그리고 8월 2일자 대신증권에서 발간된 리포트와 7월 26일자 유진투자증권에서 발간된 리포트를 중심으로 현대건설에 대해서 살펴보려고 합니다. 어제 이런 말씀을 드렸습니다. 상반기보다 하반기의 분양 계획이 많은 기업들을 좀 보시자라는 말씀을 드리면서 현대건설과 대림산업, DL과 DL-ENC가 되겠죠. 그리고 HDC 현대산업개발 이 세 개의 기업이 상반기보다 하반기에 계획된 분양이 더 많다라는 사실을 어느 정도 보시면서 종목 대응과 섹터 안에서도 종목을 필터링 하시는데 조금 더 집중해 보시면 좋겠다라는 말씀을 좀 드렸습니다. 현대건설을 조금 보자면 2분기에 일회성 쇼크가 발생했습니다. 매출액은 4조 3,835억 원, 전년 동기 대비 4%가량 줄었고요. 영업이익은 1,410억 원으로 전년 동기 대비 8%가량 줄었습니다. 컨센서스 대비 매출액은 3% 하회, 영업이익은 37%나 하회했는데 결국엔 어닝 쇼크가 좀 발생을 했습니다. 어닝 쇼크의 원인을 먼저 좀 살펴보면 본드콜이 좀 발생을 했습니다. 본드콜이라고 하면 건설사가 건물을 지을 때 발주처와 건설사 사이에 금융기관이 보증을 선다라고 보시면 좋겠는데요. 건설사와 발주처 사이에 계약이 위반되거나 계약사항이 틀어지거나 완공에 대한 기일이 늦어지거나 여러 가지 등의 변수가 발생을 했을 때에 보증을 선 금융기관이 발주처의 금융기관이 돈을 지급하는 그런 계약을 본드콜이라고 이해를 하시면 되는데 싱가포르의 사우스마리나 복합개발 사업은 이미 3년 전에 공사가 완료되었음에도 불구하고 그리고 준공 증명서도 이미 수령한 현장인데 이 부분에 있어서 본드콜이 발생함으로 인해서 809억 원이 금융사에서 발주처로 지급이 된 그런 모습입니다. 조금 본드콜에 대한 부분들 앞으로도 발생 가능성이 있느냐? 이번 본드콜이 창사 이래 처음이다라는 이야기 나오고 있고 자주 일어나는 일도 아니다라는 이야기가 나오고 있습니다. 809억 원 규모의 이번 근본 일회성 쇼크 본드콜은 향후 협상이나 중재 절차를 통해서
환입이 조금 더 가능성이 높다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 본드콜이라는 것 때문에 2분기는 어닝 쇼크가 좀 찾아왔습니다. 그리고 지수 대비 주가도 여전히 조금 더 깊은 하락폭을 보이고 있는 것인데요. 3월 달부터 많은 높은 상승률을 보여주었습니다. 그리고 거기에 따라서 한 번 더 주가가 조정이 나왔고, 현대건설 같은 경우에는 2분기 실적에서 본드콜, 일회성 쇼크로 인해서 컨센서스 쇼크, 하회를 좀 보여준 모습입니다. 수주 현황을 조금 보면요. 2분기 신규 수주는 11조 5천억 원, 전년 동기 대비 33% 증가한 모습이고요. 수주 잔고 또한 75조 6천억 원으로 전년 동기 대비 14% 상승했습니다. 견조한 수주와 수주 잔고를 보이고 있는 모습이고요. 국내 수주를 본다면 상반기 누적 수주액으로는 18조 4천억 원, 연간 목표액이 25조 4천억 원이기 때문에 상반기 72.4%를 이미 달성을 했습니다. 50%를 넘어선 수준이죠. 국내 수주에 있어서는 14조 5천억 원으로 연간 목표치 14조 3천억 원을 이미 초과 달성했다라고 보시면 되겠습니다. 해외 수주 현황으로도 3조 8천억 원이기 때문에 연간 목표 11조 1천억 원 대비 34.6% 달성인데, 앞서서 월요일 해외 수주 스케줄에 대해서 체크를 좀 했습니다. 현대건설과 삼성 엔지니어링이 조금 더 해외 수주에서 두각을 보일 것이다 라는 이야기가 나왔는데요. 하반기 수주가 이어지고 실적 개선이 시작되고 일회성 쇼크에 대한 부분들은 본드콜은 환입이 된다면 일회성 쇼크는 매수 기회가 된다라는 이야기를 리포트에서 전해주고 있습니다. 해외 수주에 대한 부분들 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. 페루 친체로 신공항 수주가 확정이 됐죠. 그리고 필리핀 남북철도 709 예정되어 있고 4개 입찰이 진행 중입니다. 현대건설 입찰 가능성, 낙찰 가능성 높다라고 전망이 되고 있는데, 필리핀 국가특성상 LOA 합의까지는 조금 시간이 소요될 수 있다라는 이야기 나오고 있고요. 이집트 원전에 대한 부분도 수주가 유력한데, 한국수력 원자력과 함께 팀 코리아가 현재 참여를 하고 있는 상황이죠. 팀 코리아 수주가 유력되어 있고 그 중에서도 현대건설이 함께 참여하고 있다라고 보시면 좋겠습니다. 또 하나, 이집트 바그다드 철도 사업입니다. 여기도 LOA 합의서까지 유력하다라고 이해를 해보시면 좋겠습니다. 현대건설은 해외 수주에서 하반기 조금 더 집중되어 있고 기대감이 높다라는 말씀 드려오고 있는데요. 현대건설은 글로벌 종합건설사이고 주택회사가 아니다라고 NDR을 통해서 이야기를 해주고 있는 모습입니다. 현대건설 플랜트를 없애거나 줄일 계획 없다. 우리는 경쟁력 더 올릴 것이고 주택사업은 캐시카우로 가져가고 있기 때문에 이 부분에서도 기대감은 여전하다. 그럼에도 하반기 분양이 더 많은 건설사를 좀 꼽자면 현대건설, DLENC, HDC, 현대산업개발이 꼽히고 있는 모습이기 때문에 그러면 하반기에 주택도 좋고 해외 수주를 중심으로 한 플랜트 사업도 좋다라고 한다면 현대건설의 일회성 쇼크는 정말로 기회가 되는가라고 곱씹어 보아야 할 필요가 있을 것 같습니다. 조금 더 짧게 한 가지를 더 지켜보자면 우선주에 있어서 200만 주 유상증자가 발표가 되었죠. 21년도 올해 10월부터 상장 퇴출 요건 강화가 시행이 됩니다. 현재 현대건설의 우선주는 9만 9천 주로 퇴출 요건이 20만 주로 이제 상향 조정이 됩니다. 그렇게 되면 상장 퇴출 요건에 해당하기 때문에 이를 모면하기 위해서, 이를 이제 기준에 충족시키기 위해서 200만 주의 유상증자가 있었습니다. 증자 비율 대비 기존 주주가치 희석이 약 1.79% 정도로 평가되고 있기 때문에 크게 부담될 수준은 아니다라고 이해를 해보실 수 있을 것 같고요. 조달 자금은 일부 운영 자금과 해상 풍력 사업 추진에
사용될 전망이다라고 나오고 있기 때문에 우선주에 대한 우려도 그렇게 부담되거나 무리할 상황은 아니다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 그렇기 때문에 리포트가 주어지고 있는, 우리에게 전해주고 있는 메시지는 좀 명확한 것 같습니다. 일회성 쇼크로 찾아온 매수 기회, 그리고 하반기 좋아진다라는 이야기 다시 한번 짚어보면, 하반기에 주택 분양 계획이 상반기보다 더 많은 기업이 어디인가? 현대건설과 DL 그리고 HDC 현대산업개발이다. 그런데 현대건설은 우리는 주택회사는 캐시카우고 플랜트 사업 더 많이 가져갈 거다. 그리고 하반기에 수주가 탄탄하다라는 이야기, 두 개의 모멘텀이 조금 작용될 수 있을 것 같습니다. 차트를 한번 살펴볼까요? 지난 3월 마지막 주에 한번 현대건설에 대해서 말씀을 드렸죠. 그러면 이 구간에서부터 좋은 상승률을 보였습니다. 약 40% 이상의 상승률을 보이고 다시 한번 추세상 조정을 받고 내려온 모습인데요. 지금 이 추세가 얼마만큼의 추세를 만들어가고 있는가를 얼추 이렇게 추세선을 긋는다 하더라도 코로나 팬데믹부터 이 추세선을 지켜가고 있다가 다시 한번 이 추세 하단부와 맞아떨어지지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 차트를 길게 열어놓고 본다면 가장 바닥권역에서 한 번, 그리고 또다시 중기 바닥에서 한 번, 이렇게 조금 조정이 마무리 국면에 다다르면 좋지 않을까라는 생각도 하게 되는데요. 국내 건설 쪽으로도 국제 유가와 함께 조금 연동되는 부분들이 있는데 국제 유가가 다시 한번 그 반등세를 보여주었습니다. 그러면 건설업 관련된 기업들도 일부 이제는 조정을 마무리할 때가 되지 않았나라는 생각이 들기 때문에 3월 말 다시 한번 8월 말 이렇게 건설업 리포트를 살펴보고 있는데요. 그 중에서도 하반기 분양 계획이 더 많은 현대건설을 오늘 화요일 종목 리포트로 좀 살펴보았습니다. 이 부분들 다시 한번 다시 보기와 그리고 리포트 전문은 노란톡 오픈 채팅방에 오시면 함께 공유를 드리고 있기 때문에 리포트 영상과 그리고 리포트도 함께 꼼꼼히 살펴보셔서 고개가 끄덕여진다면 이제 코스피 지수의 조정 대비 조금 더 깊은 조정을 받은 쪽이 건설업 아닐까라는 부분 살펴보셔서 고개가 끄덕여지신다면 관심 종목에 함께 넣어놓고 살펴보시면 어떨까라는 말씀 드리면서 오늘 현대건설 리포트는 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 현대건설은 하반기에 해외 수주 기대감까지 높아지고 있는 데다가 유상증자를 통해서 사업을 더 확장할 수 있다. 앞으로의 모멘텀이 아주 어마어마한 그런 기업이었습니다. 더 자세한 정보 원하시는 분들 문자 받는 사람 샵 0082번에다가 허반석이라고 문자 전송해 주시면 실시간으로 이런 이야기들 다시 한번 들어보실 수가 있습니다. 네, 허반석 위원님 보내드릴게요. 오늘 분석 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간 이주희현의 주유소 포트 시간입니다. 저녁 8시에 주유소 포트폴리오 종목들 개장 전에 리뷰해보는 시간이죠. 이주현 전문위원 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제 시장이 상승 마감해서 오늘은 조금 더 인사소리가 우렁찬 것 같아요. 네. 네. 알겠습니다. 자, 어제 코스닥 시장이 정말 많이 올랐잖아요. 2.6% 가까이 상승하면서 특히나 이 코스닥을 주도하는 제약바이오 업종들의 강세가 두드러졌습니다. 외국인들의 순매수세도 어제는 제약바이오 업종들에 많이 집중이 됐고요. 국제약품 등등 상한가에 도달한 그런 종목들도 있습니다. 오늘 장에서도 제약바이오 종목들 지금 벌써 예측가부터 좀 흥미롭다 그런 종목들이 좀 있을 것 같은데 어제 시간 외에서도 두드러지는 종목들이 있었거든요. 오늘 제약바이오 업종 대응 어떻게 해볼까요? 네, 일단 이번에 그 8월부터 해서 시장이 이제 조정이 나왔던 그 구간을 우리가 한번 되새겨 본다면요. 7월 말부터 이제 좀 시장이 고점을 내리면서 이렇게 내려오던 그런 흐름 속에서 제가 이제 전기전자 업종과 그리고 이제 의약품 관련 쪽이 이번에 시장이 반등을 크게 하게 될 경우 강하게 상승할 거다라고 이야기를 드렸었는데요.
그 이유가 이제 시장보다 좀 더 강한 흐름을 이어가고 있던 섹터였기 때문이었습니다. 그런데 뭐 다들 아시는 것처럼 전기전자업종 같은 경우는 이제 반도체 이야기들 때문에 시장이 크게 죽어버린 상황이고요. 8월 들어가면서 이제 시장이 급격하게 밀림에도 불구하고 뭐 SK 바이오사이언스라든지 시장 전체적으로 상승 종목이 한 200개 내외로 이렇게 움직이는 상황에서도 바이오 섹터들은 굉장히 좋은 흐름들을 보여줬었어요. 뭐 우리가 잘 알고 있는, 그러니까 뭐 거의 모두가 잘 알고 있는 셀트리온이라는 셀트리온 삼형제, 뭐 아시겠지만 보시는 것처럼 이번 하락장 8월 달 들어서 오히려 상승을 하거나 급격한 조정이 나올 때도 눌림 정도로 굉장히 잘 지나왔단 말이에요. 이런 부분들을 봤을 때는 이 제약 바이오 섹터들이 이번에 반등장에서도 좀 강한 상승 흐름을 계속해서 이어갈 가능성이 좀 높지 않겠나 하는 그런 생각이 들고요. 어저께 같은 경우는 이제 전일 상한가 종목을 보게 되면 국제약품이 이제 상한가를 갔습니다. 물론 위치는 이제 역배열 상태에서 올라온 상한가라서 뭐 그렇게 썩 좋다라고 볼 수는 없겠지만 그래도 뭐 반등이 나올 만한 구간에서 올라왔고 상한가 들어갔다는 부분은 긍정적으로 볼 수 있을 것 같아요. 근데 이 내용을 살펴보면 조금 재밌는 부분이 있습니다. 이 이름이 조금 어려운데요. 어찌됐든 뭐 락토 바실러스라는 이제 요 부분이 코로나19에 이제 굉장히 좀 억제하고 예방을 하는데 유효하다라는 이야기가 들렸거든요. 그런데 이게 그 유산균 관련된 회사에서 만들어내는 뭐 한마디로 유산균이라고 볼 수 있겠죠. 그렇다면 뭐 우리 다들 기억하시나 모르겠지만 남양유업에서 이 불가리스가 그 뭐 코로나19에 굉장히 좀 효과가 좋다라고 이야기가 나오면서 언론에서 엄청나게 두드려 맞고 사람들에게 질타를 많이 받았었는데 그게 뭐 그냥 거짓말이 아니었던 게 아닌가라는 생각이 좀 드는 부분입니다. 그래서 어떤 유산균이 결국 체내 이제 면역 시스템을 좀 도와주는 뭐 그런 부분들이 있지 않겠나라는 생각이 드는데 어찌됐든 이제 국제약품 역시 이번에 이런 부분들이 좀 밝혀지면서 이야기가 나오면서 지금 상한가에 도달을 했거든요. 오늘 개입 상승을 하게 되면 그동안 좀 횡보하면서 움직였던 저항대를 돌파한다든지 굉장히 좀 좋은 흐름들을 보여줄 수 있을 것 같고 대원제약 최근에 보시면 뭐 바닥권에서 우상향하는 흐름인데 코로나19 치료제 관련돼서 이슈가 좀 불거지면서 지금 주가가 계속해서 강한 상승 흐름을 보여주고 있고요. 뭐 보령제약 같은 경우는 바이젠셀이라는 자회사의 상장이 임박해 있습니다. 아마 이번 주에 상장을 하는가 뭐 그렇게 알고 있는 상황인데 뭐 그리고 보령 바이오파마라는 회사에서의 이제 러시아 백신 위탁 생산 관련된 부분도 있기 때문에 그리고 그 회사 또 상장 이슈도 있죠. 그래서 지금 이 코로나19 전체적으로 코로나19 관련주라고 봐야 될 것 같아요. 이 제약 바이오 섹터들의 강한 흐름들 물론 뭐 개별적으로 진행하고 있는 프로젝트에 대한 이슈가 부각되면서 좀 상승을 많이 한 종목들도 많이 있는데 특히나 뭐 TNR 바이오팩 같은 경우 그런 케이스죠. 이걸 이제 서울경제TV에서 제가 한 13,400원대 이제 소개를 드렸던 종목인데, 그때 당시에 이제 인공장기를 생산할 수 있는 3D 프린팅 업체로 소개를 드리면서, 뭐 인류가 영생을 할 수 있는 뭐 그런 기술이지 않겠냐라고 이야기를 드렸던 부분이었거든요. 지금 앞에 이제 존슨앤존슨 관련돼서 이슈가 나오면서 한 차례씩 움직여줬고요. 여전히 이런 그 인공장기 관련된 이슈 그리고 코로나19 관련된 얀센 이슈로 지금 주가가 계속해서 우상향을 하고 있는 그런 흐름입니다. 그래서 어찌됐든 지금 이렇게 좀 잘 찾아보면 바이오니아도 지금 최근에 주가가 어마어마하게 올랐는데요. 대부분이 코로나19 관련된 종목이다라는 부분입니다. 그래서 시장이 조정받고 하락받을 때 이 올랐던 섹터 그리고 코로나19 관련주들이고요. 이런 종목들이 지금 우상향하는 흐름이기 때문에
시장에서 매수세가 좀 더 몰릴 수 있는 뭐 그런 흐름이지 않겠나라고 생각이 듭니다. 어찌됐든 중요한 부분은 기술적으로 관련주들에 대한 뭐 모멘텀이 있고 그리고 상승 추세를 시장이 하락하는데도 불구하고 그 반대로의 움직임을 보였다는 데에 좀 주목을 하셔야 될 것 같고요. 지금 시장이 오늘 반등이 나오게 되면 전체적으로 그동안에 좀 조정 낙폭 과대를 받았던, 그러니까 어제 같은 경우만 해도 한 2,000개 종목이 상승을 보여준 것처럼 지금까지 상승을 강하게 해왔던 종목들 같은 경우, 시장이 하락할 때 올라왔던 종목들 같은 경우는 조금 조정을 받을 수 있습니다. 왜냐하면 좀 더 싸게 매수를 할 수 있다라는 생각을 할 수 있는 그런 종목들 위주로 좀 많이 몰릴 것 같고요. 사실 어저께 이제 제가 이리저리 게시판들을 좀 많이 돌아다녔는데요. 그 이유는 다른 게 아니라 개인들의 심리 상태가 어떤가라는 부분들을 조금 분석해 보려고 그렇게 움직였는데, 뭐 금요일 날 손절을 하고 아니면 금요일 날 익절을 하고 월요일 날은 매수를 진입을 못 하시는 분들이 많으시더라고요. 그런 부분들을 봤을 때는 뭐 한 이틀 정도, 그러니까 오늘 그리고 내일 정도 반등이 한 3일 정도 나오게 되면 그때부터 또 다시 용기를 얻은 개인 투자자들이 매수세에 가담할 가능성이 좀 높다라고 봐야 되는 부분이고요. 제가 금요일 날 이제 매일 하는 주식 브런치 타임 때 유튜브 방송으로 진행을 하고 있는데요. 그때 금요일 날 시장이 이제 단기 바닥을 쳤다라고 이야기를 드렸습니다. 그래서 공포에 살 때다, 매수를 하시라고 이야기를 드렸었는데 어저께 이제 반등이 나왔고 오늘 아마 5일 이평선 위로 반등하는 흐름이 나와주게 되면 그동안 좀 많이 올랐던 제약 바이오들 같은 경우는 오히려 조정이 나올 가능성을 염두에 두셔야 되는 부분들을 꼭 기억을 해두시고요. 시장이 하락할 때 상승했던 종목들 그리고 섹터들은 뭐 물론 지속될 가능성 높습니다. 뭐 시세가 그렇게 크게 나오지 않았던 종목들이고 이슈가 여전히 살아있다면, 그렇지만 어느 정도 시장이 반등할 때 그동안에 이제 매수세가 특정하게 상승하는 제약주들로 몰렸다면 이번에는 그런 수급이 좀 분산될 가능성이 높기 때문에 그런 부분들을 여러분들이 조금 염두에 두시고 좀 조심해서 접근하시는 게 필요하겠다. 그래서 여차하면 발을 뺄 수 있는 그런 부분들은 꼭 생각을 해두시고 이런 제약 바이오주들 접근을 해보시면 좋을 것 같고요. 개인적으로 제약 바이오주들 중에서 셀트리온 제약 좀 추가적인 상승 흐름이 이어질 가능성 좀 높겠다라는 생각이 들기 때문에 뭐 한동안에 이 제약 바이오주들이 갑작스럽게 죽거나 뭐 그러지는 않을 것 같습니다. 그래서 개별적으로 좀 많이 오른 종목들, 너무 많이 올랐다 싶은 것들은 조금 조심하자, 이렇게 정리를 해드리도록 하겠습니다. 네, 제약바이오 오늘도 좀 유망할 것이라고 보고 계시고 개별 종목의 이슈에 따라 좀 움직임이 달라지는 그런 섹터이기 때문에 항상 투자 시에 유의하시자. 그리고 너무 많이 오른 종목은 접근하시기는 조금 부담스러울 수 있다라고 전략 세워주셨습니다. 문자 받는 사람 샵 0082번에 이주현이라고 전송해 주시면 이런 이야기들 장중에도 나눠보실 수가 있습니다. 네, 위원님 오늘 분석 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 1시간 동안 고수익 작전 타임에서 투자 전략들 알차게 세워드렸습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아올게요. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.